इतिहास पंजाब ते पंजाबीयत दे विरसे नूं बचाउण दे लई इकत्तर हुई समुची साध संगत जीओ फतेह दी सांझ पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडी बदकिस्मती देखो कि सानू साडा इतिहास साडा विरसा बचाउण दे लई सड़कां दे उतरना पै रहा है। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड घेरना पै रहा है। आपां किहड़े मुल्क च रह रहे हैं जिहड़े मुल्क दे अंदर लगातार साडे इतिहास दे उत्ते हमले ने, लगातार साडी पंजाबी मां बोली दे उत्ते हमले ने, लगातार साडे कुदरती स्रोतां दे उत्ते हमले ने। हाले तां देखोगे की हुंदा है, क्योंकि आपां सुत्ते पए आ, आपां धड़ियां च वंडे होए आ। अपने धौण च किला बहुत है कि असीं इहदे नाल क्यों तुर गए, असीं उहदे नाल क्यों तुर गए। आ देखोगे 328 स्वरूप जिहड़े गायब होए है, ये कित्थे गए है? ये नागपुर गए है, जिथों गड़बड़ा करके लिया के साडे गुरु घरां दे विच लिया के रखणगे। ये इत्थे नहीं खड़नी गल, इहदा गल बहुत अगे जानी है, क्योंकि आपां ये कदे सोचे ही नहीं कि कौमां दी नस्लकुशी किवें हुंदी है। कौमां दी नस्लकुशी दे ढंग तरीके बदल गए आ। पहला जमाने होर सी, सिद्धे रूप च मारिया जांदा सी। बथेरे धाड़ भी साडे ते चढ़ चढ़ के आए, पर मूंह दी खा के मुड़े आ। पता अगले नूं भी लग गया कि सिद्धे मत्थे लोट नहीं आउंदे, ढंग तरीका बदलना पैना। कहा जांदा सी मन्नू साडी दातरी, असी मन्नू दे सोए, ज्यों ज्यों मन्नू बढ़दा सी दूण सवाए होए। जदों जदों सानू जंगां पेश होईयां, असी उन्हां जंगां युद्धां दे विचों दुगने चौगने होके बाहर आए हैं, हिक्कां डा के लड़े हैं। पर हुण दुश्मन ने तरीका बदल लिया। जदों साडियां किताबां दे विचों इतिहास खत्म कर दिता जाऊ, साडियां इतिहास दीयां निशानियां ढह ढेरी कर दित्तियां जाणगियां। जिवें कि आपां देख रहे हैं, साडे बुंगे कित्थे चले गए, साडियां दर्शनी ड्योड़ियां कित्थे चलियां गईयां, चमकौर दी कच्ची गढ़ी कित्थे चली गई, ठंडा बुरज कित्थे चलिया गया, आनंदपुर साहब दे किले कित्थे चले गए। साडी एक एक करके सारियां निशानियां ढह ढेरी खत्म कर दित्तियां गईयां, उन्हां दे उत्ते गुरुद्वारे उसार दित्ते गए। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਆ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਜੋ RSS ਦਾ ਪਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ
कि असी चेयरमैन भी अपना ला लिया, असी बंदे भी अपने भर्ती कर ले, पर इस तरह कोई बोले ही नहीं, कोई कुछ के ही नहीं। इन्होंने लिया के परसों चौथे नवा फरमान जारी करता कि जो पंजाब का 60 पैसे ते हरियाणे का 40 पैसे हिस्सा सीगा उस बोर्ड दे विच वो खत्म कर दिता गया। पर आपां कित्थे जाके आपां कित्थे बोले हैं? सियासी बंदियां दे बयान आए आ कल्ले कि पंजाब नाल धक्का है, कल्ले बयानां नाल गल नहीं बननी, ये तां मोर्चा लाउणा पैना है। पंजाब दे लोगों एक गल अपने चेत्यां 'च वसा लिओ कि पंजाब उस रुख वर्गा है जिहड़ा रुख किसी नदी के किनारे ते खड़ा है, ते कदों कोई तेज छल ने आउणा है ते उस रुख नूं उखाड़ के जड़ों लै जाना है। साडे हालात भी उही है, पंजाब भी उस रुख वर्गा है, पर छल्लां दे वहण ये दुश्मन दे हमले रोकने पैने आ। ये ऐ नहीं रोकने भी बयान देते कल्ले भी ठीक है बयानां नाल मसले हल हो जाने हैं। दुश्मन लगातार हल्ले दे हल्ला बोल रहा है, हमले ते हमला कर रहा है, पर लगातार सियासी बंदियां ने सिर्फ अपनियां कुर्सियां दी खातर, अपनियां वजीरियां दी खातर, सत्ता दी भुख दी खातर इन्हां लोकां ने पंजाब दे हक ते पंजाब दे हित हमेशा सेंटर कोले वेचे है। अज देखो सरकार की दी है पंजाब दे विच, कांग्रेस सरकार है। एडा वड्डा हमला हो जाए, एडा वड्डा धक्का हो जाए पंजाब दे नाल, किसे चन्नी वर्गे दा, किसे इन्हां दे मंत्री दा कोई बयान नहीं। आ राजधानी पंजाब दी चंडीगढ़, 28 पिंड पंजाब दे उजड़े सी जदों चंडीगढ़ वसाया गया सी। लगातार सारे सूबियां नूं राजधानियां मिल गईयां, लगातार 66 तो बाद पंजाब नूं राजधानी नहीं मिली। उस राजधानी दे विचों भी पंजाब दी जिहड़ी हिस्सेदारी आ, दावेदारी है, वो खत्म की जा रही है। आ देखिया तुसीं बिजली बोर्ड दी जिहड़ी जायदाद सी वो प्राइवेट हत्थां दित्ती गई है, ते किसे पंजाब सरकार नूं पंजाब दे लोकां नूं पुछिया तक नहीं गया, ते किसे पंजाब सरकार ने कोई सेंटर दी हुकूमत दे कोले अपना विरोध नहीं दर्ज कराया। कोई गलबात नहीं हुई, बस 2-4 अखबारी बयान आ गए, उदू गाह की गल नहीं वधी। पंजाब दी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जिन्हों आपां कहने हैं, उहदे विचों भी पंजाब नूं कढिया जा रहा, खत्म किया जा रहा। किन्ना चिर यार, किन्ना चिर ये गल्लां, किन्ना चिर घरां 'च बैठ के सोचते रहांगे, विचारते रहांगे। लड़ाई आर पार दी लड़नी पैनी है, निकलना पैना घरां तो, इकट्ठे होना पैना, सिर जोड़ना पैने है। जे आई अड्डो फाटी रहे, एक दूसरे नाल लत्तां खेते रहे कि असीं ओहदे नाल नहीं जाना, असीं ओहदे नाल नहीं तुरना, साडे हज़ारां मतभेद होणगे, बखरेवे होणगे, पर तुहानूं अज अपील करदा है कि जे पंजाब नूं बचाउणा, पंजाबीयत नूं बचाउणा, साडे इतिहास नूं बचाउणा, साडे विरसे नूं बचाउणा, इन्हां बोलियां नां पाणियां नूं बचाउणा, तां पंजाब दे लोकों इकट्ठे होकर लड़ना पैना, तां ही कोई हल निकल सकदा है। नहीं, गल मेरी याद रखियो, पंजाब कोले बहुता समा बचिया नहीं, वैसे ही पंजाब तां खाली हो चलिया। 250 विद्यार्थी रोज पंजाब दा बाहरले मुल्कां नूं जहाजां दे चढ़ रहे हैं, 250 की गिणती है रोज दी। आपे हिसाब ला लो महीने का कितना हो गया ते साल का कितना हो गया। लगातार पंजाब खाली, लगातार पंजाब वेला हो रहा है। सरकारी नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां इत्थे यूपी, बिहार, बंगाल, हिमाचल के बंदियां नूं लिया के दित्तियां जा रही हैं। अज तो वैसे ही खत्म हो चले, ये 15-20 साल बाद ये पंजाब पंजाब ही नहीं रहना, मेरी गल याद रखियो, जिहड़े हालात साडे बने हुए आ। सो इस करके तुहाडे कोले अपील करदा है कि ठीक है भाई, इकल्ले कट कर ले, मुजाहरे कर ले, सड़कां रोक लियां, हुण लगातार ये पंजाब दी होंद दी लड़ाई है, पंजाब दे वजूद दी लड़ाई है, लड़नी पैनी है। जे घरां 'च बैठे रहे, सानू ये लगदा ना कि घरां 'च बह के असीं बच जांगे, तां बहुत वड्डा भुलेखा है। घरां 'च आके दब्बणगे, उत्थे आके मारनगे, ये गल मेरी याद रखियो। अज मैं बलदेव सिंह सिरसा नूं इस गल्लों ਵਧਾਈ दिना, उन्होंने धन्यवाद भी करदा कि उन्होंने लगातार पहला भी जो किताबां छपियां, जिन्होंने छापिया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, उदों भी आवाज़ उठाई। हुण जो पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने साडे इतिहास के नाल बहुत वड्डी छेड़छाड़ की है, उदों भी लगातार पिछले 22 दिन तो बैठे आ।
सो आपां नूं इन्हां दा साथ देना चाहिए ते मैं इन्हां नूं अपील करूंगा कि माड़े मोटे नाले गल नाले नहीं है, इहदा जिंदा ला के अंदर ही बंद कर लो ते छड्डो उदों जदों इन्हां लेखकां दे उत्ते मुकदमे दर्ज हो गए। हुण गल फड़ने पैणे आ, हुण हत्थ जोड़े गल नहीं बननी, मिहनत तरले करके गल नहीं बननी। बथेरियां इत्थे कमेटियां बननगियां, बथेरियां पड़तालां होणगियां, की कह दिंदे कोई गल नहीं जी पड़ताल होगी, किताब गलत पाई गई है, गाहां नूं नहीं लिखदे, ऐ हुंदा गाहां फिर चाल चलणगे। जदों आपां नूं पता लगदा उदों बहुत देर हो जाती है, फिर कह दिंदे आ भी कोई गल नहीं जी बंद कर दिंदे आ। लगातार साडे ते हमला भरावो, जागदे रहो जागदे। दो अखां दे नाल दिमाग दी तीजी अख भी खोल के रखिए। हमेशा घरां दे विच अपने जवाकां दी किताबां देख लिया करो कि की पढ़ाई जांदे आ। अजकल किताबां पता की पढ़ाया जा रहा है। कई दिन हो गए मैं स्कूल दे कक्ष देख रहा सी, कुछ लिखिया गया बच्चों को सवाल पूछा गया कि दस्सिया जावे ऐश्वर्या राय की रूह है। अमिताभ बच्चन कितनियां फिल्मां काम कीता है। संघर्ष करने वाली कौमां ही चाहुंदियां रहिंदियां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਗਲਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਰਾਵੋ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਝਾਕ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਆ ਦੇਖ ਲਿਓ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਬਾਹ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੋ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੰਬਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਲੋਕ ਕੱਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਾਣਦੇ, ਕੱਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਰਾਵੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत ही मान से सत्कार दे योग हरियाणा पंजाब। हरियाणा का नाम पहले इस करके लिया क्योंकि जदों असी दिल्ली के बार्डरां नूं मोदी वालों बनाए काले कानून रद्द कराउण लई गए सी ते हरियाणे वालियां ने कहा सी कि पंजाब वाले वड्डे भाई ने। बहुत मान ते सत्कार इन्हां ने दिता। सो अज जो तुसी इत्थे हरियाणे पंजाब तो समूह गुरु नानक नाम लेवा सिख गुरु नानक पातशाह दे घर इतिहास और गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों साजे खालसा पंथ नाल प्यार करदे हो, तुहाडा सारिआं दा इत्थे पहुंचण ते दास अपने वालों अते लगातार जो इत्थे साथ दे रहे ने उन्हां सारिआं दा धन्नवाद करदा, उन्हां वालों धन्नवाद करदा सारिआं दा। और मैं एक बेनती करनी चाहना है, सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल
ये कोई मैं वडियाई करने वास्ते कोई खुशामदी करने वास्ते गल नहीं कर रहा। हाँ जी, स्टेज के साइड ते जो रौला पै रहा है कृपा करो, तुसी तो बहुत बड़ा कार्य करन आए हो। ये बोलने की थोड़ी जी कृपालता करो क्योंकि ध्यान पासे चले जाता। मैं ज्यादा समय नहीं तुहाडा लेना, मैं तो केवल तुहाडे दर्शन करने वास्ते तुहानू बुलाया और आ बिल्डिंग दे विच बैठे चेयरमैन ते खास करके जिहड़ा 45 अफसर है ते दूसरे सिक्ख्या मंत्री आप ते जिन्हां लोकां ने किताबां पब्लिश कराइयां उन्होंने एक चेतावनी देने वास्ते तुहानू खेचल दी है। आ किताब दिओ जी, एक एक करके फड़ाई जाओ, क्योंकि बहुत सारे सज्जन ये कह रहे सन कि वह किताबां कित्थे ने जिन्हां दी रोज गल करदे हो, वीर भी पुछदे ने। ते मैं सारिआं नू थोड़े समय दे विच दसना चाहांगा कि आ एक किताब हिस्ट्री ऑफ पंजाब प्रोफैसर मनजीत सिंह सोढी की लिखी हुई है। एक किताब का 28वां एडिशन है और इस तो अगे अमान की किताब, इस तो अगे आप प्रोफैसर MS समान जो कि हुशियारपुर तो रहने वाला है, यदी किताब उस टाइम पे प्रवानगी दी गई जदों प्रकाश सिंह बादल की 1997 दे विच सरकार बनी, उस टाइम पे प्रवानगी दी गई। आ तीसरी किताब AC अरोड़ा, ये भी लंबे समय तो जिन्होंने नाल भी गल करी दी है तो वो कहते हैं कि असी ते AC अरोड़ा नूं बहुत वधिया इंसान मानते रहे हैं। और चौथी किताब आ है AM पॉल, एक बीबी है। इस चारे किताबां +2 के बच्चों नूं पढ़ाउण वास्ते पंजाब सरकार वालों प्रवानगी दी गई है। और इन्हां किताबां लिखिया की है, श्री गुरु नानक देव जी ने किसी भी हिंदू रीति रिवाज का विरोध नहीं किया। मैं बेनती कर दवा कि मैं किसी भी धर्म के विरोध नहीं, पर यह भी गल नहीं कि सिख धर्म के बानी श्री गुरु नानक देव पातशाह नूं यह कहा जाए कि उन्होंने किसी हिंदू रीति रिवाज का विरोध नहीं किया, उन्होंने कोई नवी संस्था नहीं चलाई, उन्होंने कोई नवा धर्म ग्रंथ नहीं चलाया। होर भी बहुत कुछ है, जे सारा बोलना तो लंबा समा लगता है। अगे गुरु तेग बहादुर पातशाह बारे लिखा है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी जदों बंगाल तो वापस आए तो वह विद्रोही हो गए। उन्होंने हांसी अते सतलुज दरिया के इलाके के अंदर गदर मचा दिता। उन्होंने लुट्टा खोहा चोरियां डकैतियां ते कतलोगारत शुरू करती। फिर उन्होंने गिरफ्तार करके ग्वालियर के किले के 4 दरवाजियां दे नाल उन्होंने 4 टुकड़े करके टंगया गया। कभी अज तक ये तुसा नहीं सुनिया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार करके बेशक शहीद किया गया, कोई कोई अटकतनी नहीं, पर जिहड़े तरीके जिस तरह इतिहास नूं गल ग्वालियर के किले नाल जिहड़ा वो जोड़िया गया, ये कितना गलत है, ये पिछे की सोच है। अगे होर बहुत कुछ है, पर एक ही पॉइंट साझा करूंगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर का लिखा है कि औरतों दियां इज्जतां लुटण वाला
ਮਜਲੂਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। और कदों तो शुरू होया फाइल ये मैं दसना चाहूंगा कि जो फाइल मान दी है एमएस मेरे को एक किताब 2017 चौदी और मैं भी शिकायत करता 5 साल लगे ने पड़ताल करन ते पड़तालिया अफसर किन्ना ईमानदार है ये मेरे मुंह से भी कह के आ गया उन्हें जब पड़ताल की 16 आदमियों बोर्ड दिया वो कसूरवार ठहराता है ते जिहड़ा किताब का राइटर है वो बेकसूर है। हुण फिर आ जिहड़ी पड़ताल हो रही है हुण एमएस मान दी हो रही है और ये कहन लगे कि एमएस मान दी किताब असीं पब्लिश नहीं की। ये गल मैं तुहानूं तां दस रहा तुसीं इत्थे आए हो तुसीं जदों पिंडां 'च जाना है ते उस टाइम ते तुहाडे ते प्रेस वालियां ने सवाल करने खास करके हरदेव सिंह चिट्ठी खलोते ने भी तुसीं ये किताबां दा जो जिक्र कर रहे हो ये किताबों की लिखिया ये गलत कह रहे हो ते उन्होंने ये दसना है कि तुहाडे ये रहबर जड़े सन पंथक पार्टी कौन वाली उन्होंने की कीता आ जड़े वड्डियां बिल्डिंगां अफसर बैठे आ इन्हां दी की करतूत है ये भी सुन लो। कहन लगे आमान दी किताब कहन लगे ये असी जड़िया जी प्रवानगी नहीं होती असी वह लैटर दिता आ किताब है इनू प्रवानगी दी आ 1/3/17 जदों के 11 मार्च नूं इलैक्शन का रिजल्ट होना है वोटां पै चुकियां ने ते फिर उस टाइम ते इनू प्रवानगी क्यों दी गई ये राज समझो। इन्हां किताबां ने 1997 तो लैके बादलों के राज में प्रवानगी शुरू हुई है 2002 तक उनकी सरकार रही आ प्रवानगी लैटर ने फिर उस तो बाद कैप्टन आ गया भी चलती रही प्रवानगी लैटर ने उस तो बाद 2007 फिर बादल आ गया 2017 तक लगातार प्रवानगी लैटर ने उस तो बाद फिर कैप्टन आ गया फिर ये प्रवानगी लैटर जड़े मतलब किताबां पब्लिश होंदियां रही और कह लगे कि इस किताब को असीं प्रवानगी नहीं दी पर जदों उन्होंने फाइल देखी तो उन्होंने प्रवानगी लैटर उन्होंने लैटर उन्होंने फाइल चों असीं कढ के दिता। शर्मसार है अपने जूनियर चेयरमैन कहना है कि तुसीं मैनूं गलत रिपोर्ट दी है ते हुण लगातार 97 तो लैके प्रवानगी लैटर ने इहदे नाल पत्रकार भी अते होर भी बहुत सारे सज्जन जिन्ने भी इत्थे आउंदे ने वो मेरे ते सवाल करते हैं भाई तुसीं श्रोमणी कमेटी कोल नहीं पहुंचे अखबार दे वो कहते हैं भाई तुसीं श्रोमणी कमेटी कोल नहीं पहुंचे क्योंकि जिथे इतिहास का मसला है उत्थे धार्मिक तौर पर धर्म नाल भी जुड़िया ते तुसीं उहदे कोल नहीं पहुंचे ते फिर उहदे बारे मैं दसना चाहांगा तुहानूं कि आ वो किताब है जिहड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 1999 पब्लिश की है। बचाने वाली गल है कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड सिख धर्म नूं मुद्दा रद्द करदे हुए वो स्कूलों पढ़ाने की प्रवानगियां दित्तियां गईयां ते आ किताब
श्रोमणी कमेटी वालों पब्लिश की गई, पर जो इस किताब च लिखिया राइटर कोई नहीं, पब्लिश श्रोमणी कमेटी कर दी है। गुरु साहबान इन्नी माड़ी शब्दावली जिहड़ी कि बोलनी वारी वारी मेरे वास्ते बहुत शर्म वाली गल है, पर जे दस्या ना जाए तो की पता लगेगा। नानक का गुरु एक मुसलमान था, नानक मुगलों को भारत में लाया, नानक ने हिंदू धर्म में अपनाया था, नानक मर गया, अंगद आ गया, अर्जन ने आत्महत्या करी थी। बहुत हमारी शब्दावली इसको भी अगे जाके बहुत कुछ लिखा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पुत्रों के वियोग आत्महत्या करने वाला लिखा गया इस किताब। और एक किताब मेरे को 2007 च आई, मैं गुरुद्वारा जुडिशल कोर्ट केस किया, 7 साल मेरा केस चलिया। उस तो बाद गुरुद्वारा जुडिशल कोर्ट जी अदालत है, अदालत नहीं वो बादलों ने तोते तले चढ़। मैं स्टेज पे कह रही जे अज भी जने बैठे आ पहले ने फैसला किया सी वो भी यही सन ते जेड़े अज बैठे ने वो भी बादलों के तले छटने। जे उन्हां च हिम्मत है, मैं चैलेंज करदा कि मैनू वो अदालत है ते नोटिस दें, क्योंकि अदालत है, अदालत नूं मनना मैं तां ही जाना उत्ते, पर जेड़े उत्ते कुर्सियां ते बैठे ने वो अदालती फैसले नहीं कर रहे, वो बादलों नहीं हुक्म अधूरी कर रहे हैं। जो कुछ भी बादल हुक्म करते हैं वो उन्होंने हुक्मां दे के पहरा दे रहे हैं। सो मेरी बेनती है कि आज तक जो भी होया ये बादलों के राज होया, चाहे श्रोमणी कमेटी ते चाहे पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड। इस तो अगे मेरे को कितनियां किताबां ने वो मैं फिर दसांगा। अज विषा नहीं, अज विषा पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड का। और कदों तो चले हाई कोर्ट भी गया, पुलिस वाले को गया, पुलिस वाले दी रिपोर्टा देख ली, पर किसी ने गल नहीं सुनी कि मैं उस अकाल पुरख का कोटन कोट धन्यवाद करदा, शुक्रगुजार कि जिस अकाल पुरख ने कृपा की साडे पंजाब से जो कि मोदी ने काले कानून बनाए, उत्ते असीं इकट्ठे हुए दिल्ली गए, मोदी का धौन च गड्ढिया है किला वो कढ़ के आए, लोगों के हौसले बुलंद हुए ते उस तो बाद आ जड़ा मोर्चा लाने का एक हौसला बना, क्योंकि पहला मेरी कोई गल नहीं सी सुनी। और ये मोर्चा शुरू करने तो पहला मैं एक बेनती करूंगा कि डल्लेवाल साहब आ चुके हैं भाई, ये एक सिख इतिहास का, गुरु इतिहास का, पंजाब के इतिहास का ये साडा मसला है। कृपा करियो लंगर का प्रबंध इतने पूर्ण तौर पर जिस तरह के किला आनंदगढ़ साहब वाले ने चिल्ला नगर तो लगातार हर रोज सानू इत्थे प्रशादे परौंठे दोवें टाइम इत्थे दाल सब्जियां चावां तक लंगर, इस तरह होर भी बहुत सारिया जथेबंदियां जड़ियां के लंगर लैके इत्थे सेवा कर रही हैं, उन्होंने सारे ने प्रबंध किया है। पर इन्हों का जो विचार है डल्लेवाल साहब का जरूर सुन के जाओ। होर भी बुलारे ने सरदार सुखजिंदर सिंह खोसा और सरदार राजेंद्र सिंह बैनीपाल, इन्होंने तिना ना चौथे बाबा कमलजीत सिंह जो कि BKU के प्रधान ने गुरदासपुर तो आए, सरपंच सुरेंद्र सिंह जो कि फगवाड़े तो आए ने, भाई रणजीत सिंह जो कि आए ने संघा जथेबंदी तो वो भी इतने आए ने। सो सारे का धन्यवाद है। होर भी जथेबंदियां इतने पहुंचिया ने धार्मिक तौर पर, जिस तरह के हरियाणे के विचों सरपंच बलराज सिंह वो 7 नूं भी इत्थे आए, 14 नूं भी आए, ते अज भी 5 गड्डियां का काफला लैके इत्थे आए ने, उन्हां चों एक बुलारा बोलेगा। सो मेरी बेनती एक जरूरी जिन्होंने बुलारियां नूं असीं कोशिश करांगे, हुण तक किन्ने बुलारे बुलाते आ, कोशिश करांगे कि वध तो वध बुलारे बुलाए जाण, पर मैं बेनती करांगा कि जे किसी बुलारे नूं असीं टाइम ना दे सकीए तो मैं तुहाडे चरनां 'च सीस झुका के पहला माफी मंग लेना। गुस्सा ना करियो, ये ना सोचियो कि उत्थे गया नूं सानूं टाइम नहीं मिलिया तो हुण अगे जे किते कोई सदा पत्र आया
ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 45 ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਹੁਣ 45 ਅਫਸਰ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਤਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 45 ਅਫਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਿਓ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਇਆ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ, ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ, 45 ਅਫਸਰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਉਹ ਆਪ ਲਿਖਾਏਗਾ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਚੋਣ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ FIR ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਲ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਜਿਨੇ ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਤ ਬੰਦੇ, ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ 1.25 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਬੜੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਵੀ ਆਇਆ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ, ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ ਵੀ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਆਏ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜਦੇ ਨੇ, 2:30-3 ਵਜੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖਲੋਈਦਾ। ਸੋ ਸੁਰਤੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਊਰਜਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਬੀਬੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, 3-4 ਬੀਬੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ।
ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾ ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मेरी बेनती है साढ़े सत्कारयोग जो पत्रकार वीर हैं उन्होंने कि प्लीज़ एक साइड माड़ी का इंटरव्यू ले लो जी, जिहदी भी लेनी है। इधर तंबू लग्या बई साइड से प्लीज़ जी, बेनती है वीरो, क्योंकि तुसीं खड़े तुहानूं देख के होर वीर मेरे अगे नूं आई जांदे ने। सो मेरी तुहानूं भी बेनती है नौजवानों, थोड़ा जिहा साइड में हो जाओ वीरे, थोड़ा जिहा, क्योंकि इत्थे जिहने नाम जे तुसीं बोलना तो अपना नाम लिखा दो, किसी को कोई रोक ठोक नहीं हैगी। जे किसी वीर ने बोलना है, नहीं मेरा वीर इधर पिछे नूं हट जाओ थोड़े थोड़े, क्योंकि जो एक नूं देख दूआ, दूए नूं देख तीजा, फिर इत्थे राश हो जाता। हथ जोड़ के मेरी बेनती है सारे वीरां नूं, बार बार ना कहाओ, तुसीं समझदार है सारे ही, तो या फिर इत्थे हेठे बैठ जाओ बस, या फिर बैठ जाओ बस, कोई गल नहीं, इत्थे बैठना, इत्थे संगत है, इत्थे बैठ जाओ बई, इन्नी बेनती है। चलो जी सिंह साहब। कलगीधर पातशाह दी बख्शी हुई फतेह गज वज के बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी नूं पता ही है असीं किस मकसद वास्ते इत्थे इकट्ठे होए आ कि जिहड़े सरकारां वल्लों साडा सिख इतिहास है उहदा तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, जिस विच बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जिहड़ा करैक्टरलैस ते होर दस्सिया, जिसने सरहंद दी इट नाल इट खड़काई ते होर सिख राज स्थापित किया ते सिक्का भी चलाया, उसनों उसके प्रति यह जो शब्द वरतने ये साढ़े तो बिल्कुल सहन नहीं हो सकते। ते गुरु की निंदा सुने ना कान। गुरु नानक बारे, गुरु अर्जन देव बारे, गुरु तेग बहादुर बारे भी जो ये शब्द लिखे गए कि गुरु तेग बहादुर नूं ग्वालियर के किले में बंद करके वो चार टोटे करके चार दरवाजे से टंगया गया। ये किड्डी घिनौनी दा हालत है कि साडी ਜਿਹੜੀ सरकार, साडी पंजाब की सरकार, पंजाबी सरकारां, सरकार सिंह बादल, अमरिंदर सिंह, इन्हों के समय के उत्तों ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਛਪਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਾਪੀ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਸੀਗਾ ਗਲਤ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗੂ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜਾਗ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਊੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਲਵਾਇਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ 1-2 ਨਾਰੇ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। एजुकेशन बोर्ड मुर्दाबाद, एजुकेशन बोर्ड मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, प्रकाश बादल मुर्दाबाद, अमरिंदर मुर्दाबाद, बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਬਿਰਕ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਹ ਵੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮਨਾ ਰੁਕੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2007 ਤੋਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤੇ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਛਾਪ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਾਰੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਹੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਜੇ ਤੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਿਓ। ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਵੀਰੋ ਜੀ, ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀਰਾ ਵੀਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਦਾਰ ਸਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਜਥੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਚਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਅਤੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ FIR ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਪਰਖੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਭਾਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਪਰ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਦੀ ਚਾਚੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡਾ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੜਕ ਯੋਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਹਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਅੱਜ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਭਾਈ ਸਿਰਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੋ ਖਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਿਣਕਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਤਿੰਦਰ ਵੀਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਉਹ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ 22ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਕੱਲੂ ਘਾਰੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਹੂਕ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ ਇਹ ਸਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਢ ਲਓ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਧਾਕਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਜ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੇਖੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੋ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਨੇ, MS ਮਾਨ ਤੇ MS ਸੋਢੀ। MS ਮਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ 2017 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ 2021 ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਫਕਰ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਢਿੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ 20-22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਲੜਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਬਰਾਬਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ 1469 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਛਪਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ, ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਰਕ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਵਾਜ਼ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਕੱਲੇ ਦੁਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ 66 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੁਦਾਸ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਵਿਧਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾਭੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਰਗਾੜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਦੋਂ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਸੁਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਵੰਡ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਸਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੱਲਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਡੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਈ ਐਸੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਖਾਨ ਅਸੀਂ ਗੁੱਲੀ ਢਾਲੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਨਕ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੰਗਰ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੇਕ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਥਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਧਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਈਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਟਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਸਾਡਾ ਫਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਨਾਉ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਜ ਤੇ ਬਿਠਾਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਪਰ ਕਿਸਾਈ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਨ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਲੈਣੀਓ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਨਾ ਜੇ ਕੋ ਝੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸੀ? ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਅੱਜ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਦੋਂ ਸੋਚਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਪੰਥ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰੋ। ਸਾਡੀ ਅਣਖ, ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਥ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਰਾ ਸੋਚਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਹੁਜਾ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਕਤ ਛੱਡ ਕਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਦੀਪਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਛਾੜਿਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾੜਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਨੌੜੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਦੀਪਵੀਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਛਾੜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰਦਾਰੋ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਈਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ।
ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰੋਮੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੰਟ ਤੋਂ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਟ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੰਟ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਟ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਥੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਥ ਧਰਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਚਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ 2006-7 ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੰਨ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਛਪਦੀ ਹੈ ਔਰ RSS ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜਿਆ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੇਰ ਛਪਦੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਹ 5-7 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 10 ਵੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸੱਜਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਮੈਸੇਜ ਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਸ ਲਵੋ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਲਓ ਓਨੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ SGPC ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ 12-12, 13-13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ PTC ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2-2.5-3 ਕਰੋੜ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬੂਥ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਸਤਾ ਫੜਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ 2-4 ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੱਜਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਪਾਈਆਂ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਰਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਤਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 2 ਦੂਣੀ 4 ਅਸੀਂ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਮ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿਨੇਮਾ ਆਰਟਿਸਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਜੀ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਸਾ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਹੋਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ 500 ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ ਛਾਪੀਆਂ। ਉਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛਪਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਥਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨਾ ਦਾ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰੂਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਅਗਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਸਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਸਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈਆਂ, ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਏਸੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਔਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਆਏ ਹੋ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਤਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਰੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਮਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ RSS ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾਈਆਂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰੋ ਵੀਰੋ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੂਗਾ ਵੀਰੋ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਇਹਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੇ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਬੁਲਾਰੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਜੋ ਕਿ UK ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਟਨ, ਉਹ ਆਉਣ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸੀ। 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਹਲਚਲ ਜੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ,
ਤੇ ਉਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਸੋ ਬੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿਟਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। मैं जसपाल सिंह जानी नैशनल वैटरनर्स ऑर्गेनाइजेशन पंजाब प्रेजिडेंट जो साडे रिटायर्ड फौजी हुंदे आ उन्हां दी संस्था वा साडियां 3 संस्थावां इत्थे आईयां होईयां ने। साथियों कहंदे जब जागो तभी सवेरा। शुक्र है उस परमात्मा दा कि आपां नूं जाग आ गई है ते आपां फतेह बुलाईए। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। साथियों ये भगत सिंह होना ने ਜਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਠੇਕਾ नहीं लिया होया कि जिथे भ्रिष्टाचार हो रहा उथे बलदेव सिंह सिरसा, जिथे कोई भी धक्केशाही हो रही है उथे बलदेव सिंह सिरसा। पिछले 3 साल पहला इन्होंने भ्रिष्टाचार जो डेरा कर रहा सी राधा स्वामी वाला दा उथे इन्होंने उन्होंने दबाउण वास्ते कीता सी। उस तो बाद गैस एजेंसियां जिहड़ियां हुण बंब पैप विछा ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਬੰਬ ਵਿਛ ਰਿਹਾ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਅੱਜ 25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆ ਹੋਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਕੂਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 3 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣਾ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੱਡਣ ਜਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣਾ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਘੋਰ ਅੰਧੇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਟਾਫ ਆ ਟੀਚਰ ਆ ਜਿੰਨਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਘਰ ਭੇਜ ਦੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ 10 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਢਲਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਮੁੱਢਲਾ ਰਾਜ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਥੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਥੀਓ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਸਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਥੀਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈਏ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਣਾਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਵਾਦ ਨਹੀਂ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 30% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, 100% ਲੋਕ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਸਾਥੀਓ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਉਸ MLA ਨੂੰ, ਉਸ ਤੇ ਜਈ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਪੰਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ। ਸਾਥੀਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੀ ਖੁਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਟੀਚਰਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੋਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਜਾਗ ਪਏ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਖਾਂ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੱਢੀਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਮਿਥਿਹਾਸ ਬਣਾੜੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵੱਧ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ BK ਜੀ ਖੋਸਾ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੀ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਗੁਰਰੂਪੀ ਸਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਸਾਧ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। NCERT ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਮਿਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਮਦਰਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਬੰਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ
ਭੇੜੀਏ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਥ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਵੰਡਿਆ? ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਠੇਸ ਲਾਈ ਹੈ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਉਹ ਚੱਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1947 ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕੋਲ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੇਧ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀਏ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਖੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਖੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਮ ਚੱਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਦਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੂਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਰਕ ਜੋ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ। ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੰਗਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਲੰਗਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਬੜੀਆਂ ਝੱਲੀਆਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਨ ਭੇਜਿਆ, ਹੋਰ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜੇ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 2 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਆ ਵੀਰੋ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ
ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਮੱਧਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੱਕਾ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 15 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਫਿਰ 20 ਦਾ, ਫਿਰ 25 ਦਾ। ਇੱਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਗਜੀਤ ਪੇਪਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੇਗੀ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਝੰਡੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। JSKM ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀਰੋ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਪੈਣੇ ਆ ਡੈਮ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਆ। ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਤਰ ਵੋਟ ਮੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੜੇ ਤਾੜ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ। ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਗਪੁਰ ਤੋਂ, ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ आओ पहला सब तो पहला एक नारा बुलंद करिए, उस तो बाद 2 मिनट की 1 मिनट ही खत्म कर देनी है गल। जय जवान, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं बहुतियां गल्लां नहीं करनियां, बहुत सारे कि मैं एक दसन लगा भी जदों असीं पढ़दे हुंदे सी ना, असीं पढ़दे सीगे, गल सुनने वाली आले दुआले रौला ना पाओ। जदों असीं पढ़दे सी मेरे हाल दे तुसीं हैगे हो बहुत सारे विच, उदों एक किताब लगी हुंदी जिहदे विच शाह मुहम्मद दा जिक्र हुंदा सी, जिहड़ा कि बहुत वड्डा कवि होया शाह मुहम्मद। ते ओह किताब दे विच की लिखिया सीगा, शाह मुहम्मद दा एक सरकार बाजों फौजा जित के अंत नूं हारियां ने, अज होवे सरकार ते मुल पावे ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਤੇਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਯਾਰ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਲਸਾਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਿਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ? ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀ? ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਭਈ ਕੌਣ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚਲੀ ਆ, मैं महसूस किया भी साडे पंजाब की रहनुमाई करने वास्ते सानू कोई अजे तक लीडर ही नहीं मिलिया। जिहड़े मिले आ जिन्हें साडी रहनुमाई की आ, जाओ रजवाड़ा साई चो जाओ गदारा चो जिहड़े आ ओह आण के साडी जिहड़ी रहनुमाई करते रहे आ। सो वीरो उन्हां तो छुटकारा पाउण दी लोड़ आ। सैकटरी साहब दा आ गया भी बस करो, बस कर देना, पर लेकिन गल आ जिहड़ा हुण मोर्चा लगा, मैं सैकटरी एजुकेशन नूं चेतावनी दिना इस स्टेज तो,
ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਬਈ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫੇਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦਾ। ਵੀਰੋ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਂ। ਰਾਤੀ ਕੋਈ 11-12 ਵਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ, ਤੜਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚੀਦਾ ਏ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਸਾ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਵੀਰੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗਲਤ ਮਲਤ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜੋ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬਣਾ ਛੱਕ ਕੇ ਫੇਰ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੜੌਦੀ ਤੋਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਣ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਜੀਤਪੁਰ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਲੋਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬਜੀਤਪੁਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੜੌਦੀ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਵੀਰੋ ਰਾਤੀ ਨਾ ਇੱਥੇ 2-4 ਮਸਟੰਡੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕੱਲ ਰਾਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜਾ ਗੱਡੀ ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੁਕੰਨੇ ਐਨ ਬੈਠੇ ਐ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈਏ ਆਪਣੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀਰ ਤੂੰ ਚੱਲੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਏ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਵੀਰੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਏ। ਜੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਸਜਾਉਣੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਏ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਹਾਰ ਅਭਮਨੂ ਕੁਹਾੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੋੜ ਮੋੜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੁਣ ਲਿਆ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੋਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਚਾਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ
सिर्फ वो थोड़े सामने रखनी है। एक ये नवा एजेंडा हो जा रहे ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ, ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਆ ਆਰਐਸਐਸ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਘਰ ਦਾ ਘੜਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਆ, ਛੱਤਰੀ ਦੀਆਂ 100 ਵੋਟ ਆ, ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ 1000 ਵੋਟ ਆ, किसान मजदूर की कोई वोट नहीं। एक आरएसएस का बंदा जिन्नी मर्जी पढ़ाई कर सकता और छतरी 10 जमातां पढ़ सकता। इसे तरह शूद्र 5 पढ़ सकता। किसान ते मजदूर को कोई स्कूल जाने का समा नहीं, उसकी पढ़ाई बिल्कुल बंद है। इसे तरह जे शादी की गल करते हैं, लिखिया एक आरएसएस का मैंबर जिन्नियां मर्जी शादियां कर सकता, 4 तो वध जरूर कर सकता। और ये भी नाल लिखिया उन्होंने बेकार जिन्ना तो मर्जी बरत लो, जब बड़ा जी करे छड़ सकता। बाकी एक शादी मंजूर करते रहे हो, मतलब की है पुराना इतिहास लागू करने तक पहुंचे हुए। हुण तुसीं समझना साडी इको लड़ाई नहीं रही, ये रोज नवा पंगा खड़ा करते हुए। थोड़ा हर बच्चे को जगना पैना अपना विरसा संभालने वास्ते, अपनी कामयाबी वास्ते, अपनी होंद संभालने वास्ते। जिस तरह ये सानू 2 सिरसे मिले हुए, एक बलदेव सिंह सिरसा अपने सामने आ, एक इन्हां दी झोली विच पै चुकिया, जिहड़ा कहता मैं ते विच पै गया अपने विरसे नूं संभालूंगा। ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਦਾਰੀ ਦਿਖਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਦਾਰੀ ਨੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਦੰਗੇ ਫਸਾਦਾਂ ਦੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਸੰਭਾਲਣ ਖਾਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹ। सो मैं बेनती करदा भाई बलकरण सिंह बाज, जो ढाडी जिथे छोटे छोटे बच्चे ने, इन्हां तो बाद साडा वीर लखा सदाना वो बोलणगे। सिर्फ 5 मिनट इन्हां वीरां वास्ते है जी, उस तो बाद साडा वीर लखा सदाना। सो बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धवा खुर्द जगराओं लुधियाने तो बहुत बड़ा जत्था लेके पहुंचे हैं। सिद्धवा खुर्द जगराओं लुधियाने तो बहुत बहुत धन्यवाद इन्हां दा। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप जी साडी पंजाबी मां बोली दी खातर इत्थे जुड़ के बैठे हो। जिहड़ा इतिहासां विच फर्क पाया जा रहा ओहदी खातर इत्थे जुड़ के बैठे हो, मोर्चा लगे बैठे। पर आओ सब तो पहला हथ जटिया बाजा वाले, सुनहरी ताजा वाले, लीला दे शाह असबार, पुत्रा दे दानी, पिता दे दानी, शहीद पिता दे पुत्र, अमृत के दाते, साहिबे कमाल, बादशाह दरवेश पढ़ने दे वासी, धन गुरु कलगीधर पातशाह जी दी फतेह प्रवान करिए। जिन्नियां भी संगतां इत्थे मोर्चे विच हाज़री भरन आईयां ने, हर एक दे मुख दे विचों फतेह दी आवाज़ है। गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जीओ, आप जी अपनी मां बोली दी खातर इत्थे जुड़ के बैठे हैं। जिहड़ा इतिहासां विच फर्क पाया जा रहा ओहदे करके इत्थे जुड़ के बैठे हैं, क्योंकि जिद्दां चौक चांदी दिल्ली दी धरती ते धन गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने अरदासी दे दित्ता सी ना, उस रात औरंगजेब सारी रात नहीं सी सुता। पता क्यों? और सारी रात औरंगजेब यही सोचेगा, कहना लोकी मेरी तलवार तो डरदे घर छड़ के भाड़ा चलूगी जाते, पर सिखां दा गुरु तो मेरे को डरिया ही नहीं। ये तो आप आनंदपुर तो 350 किलोमीटर का पैड़ा तक करके चल के मेरे को आप दिल्ली आ गया। कहना लोग डरी जाते, सिखां दा गुरु आप चल के आ रहा, ये तो मरन तो ही नहीं डरते। औरंगजेब कहता है कौम कदे भी खत्म नहीं हो सकती। औरंगजेब ने फिर अगले दिन मीटिंग बुलाई, जिहदी मीटिंग दे विच मुल्ला अरफीक ते सेनापति मौजूद सी। ਉਹਨੇ सेनापति औरंगजेब ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪਨਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਅਗਲਾ ਹਥਿਆਰ ਓਏ ਕਲਮ, ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਖੋ ਲਈਏ, ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਨਮ ਲਵੇਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੌਮ
ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਆਪਦੇ ਆਪ ਗਾਂਹ ਹੋ ਜਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਕਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਮਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਮਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਲਾਇਆ ਖੱਦਰ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਡਾਈ ਦਾ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਦਰ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧੀ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੜਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਮੇਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੋਰੇ ਕਾਗੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਲਮ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜ ਜਾਏ ਪਰ ਨੀਵੀਂ ਨਾ ਪਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭਣਾ, ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਣੀ ਚਮਕਾ ਕੇ ਔਰ ਰੱਖਣਾ ਦੇਣਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿਗਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੇ, ਮੈਂ ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ +1 ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਦਾਗ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਲਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਇਹ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਮਰਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਆਓ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੌਣਾ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਤਾਵਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ, ਬਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਧੌਣਾ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜ ਮੋਕੇ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ। ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਧੌੜੀ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਡਰ ਸਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਭੁੱਠ ਲਾ ਕੇ ਅਣਖਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁੜਤੀ ਵਾਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੇ। ਨਾ ਹੀ ਡਰ ਸਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਭੁੱਠ ਲਾ ਕੇ ਅਣਖਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁੜਤੀ ਵਾਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਮੇਰੀ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ।
ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲਈਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਸਰਲੱਥ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵਾਰੀਆਂ ਨਵਾਬੀਆਂ। ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਈਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਸਰਲੱਥ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵਾਰੀਆਂ ਨਵਾਬੀਆਂ। ਵੈਰੀ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੌੜੀ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੌੜੀ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤਾਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅਣਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜ ਜੇ ਚੱਕਦੇ ਦਨਾਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤਾਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅਣਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਚੱਕਦੇ ਦਨਾਲੀਆਂ। ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਜਾਣਦੇ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਾਣਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੌੜੀ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਫੂਕੇ ਕਰੋ ਕਰੀ ਛੱਡੀਆਂ ਕੰਨਿਆਂ ਲਬਾਣੀਆਂ, ਸੋਝਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘਿਆ ਜਾਣਗੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਠਾਣੀਆਂ। ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਫੂਕੇ ਕਰੋ ਕਰੀ ਛੱਡੀਆਂ ਕੰਨਿਆਂ ਲਬਾਣੀਆਂ, ਸੋਝਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘਿਆ ਜਾਣਗੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਠਾਣੀਆਂ। ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੌੜੀ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੌੜੀ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਜੀਓ ਬਾਬਾ। ਨਹੀਂ ਡਰ ਸਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਉੱਠ ਲਾ ਕੇ ਅਣਖਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁੜ ਦੀ ਵਾਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਡਰ ਸਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਉੱਠ ਲਾ ਕੇ ਅਣਖਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁੜ ਦੀ ਵਾਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੇ। ਭੈਰੀ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੌੜੀ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੌੜੀ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਸਰਲੱਥ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵਾਰੀਆਂ ਨਵਾਬੀਆਂ। ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਸਰਲੱਥ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵਾਰੀਆਂ ਨਵਾਬੀਆਂ। ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਾਣਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੌੜੀ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੌੜੀ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੌੜੀ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਸਿਰ
भी इस मोर्चे में जाके अपनी हाजिरी लवानी है। मेरे मन में बहुत खुशी मिली, सानू इत्थे बोलने का मौका मिला तो साडी भी हाजिरी इस मोर्चे में लगी है। असीं अपने आप नूं भागां वाले समझदे हां ते साडे जत्थे ने YouTube ते बलकर सिंह बास सर्च करके देख सकते हो, कार्ड की लोड़ भी तुसीं लै सकते हो। असीं अपनी पढ़ाई के नाल स्टडी के नाल ढाडी कलां नूं भी कायम रखिया। बड़ियां थावां ते जाने असीं अपने विरसे नूं अपनी मां बोली की गल हर स्टेज के उत्ते असीं करदे हां। सो असीं भागां वाले सानूं स्टेज उत्ते बोलण दा मौका दिता। बलकर सिंह बास पिंड जिला मोगा ढाडी था खिमा का जज है जी। जेकर साडे जत्थे दा प्रोग्राम वधिया लगा फिर जवाब गज के दिओ। असीं समझ लांगे कि संगत ने सानूं पसंद कीता। आखो वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माताओं बहनों को, सबको हाथ जोड़ के सर झुका के राम राम सत श्री अकाल सलाम। साथियों, मात्र 4-5 मिनट में बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपके साथ साझा करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं तमाम साथियों से कि अगले 5 मिनट तक तमाम साथी जहां पे खड़े हैं चुपचाप खड़े होकर बातें सुनेंगे। साथियों, बेशक हम हरियाणा के हो, पंजाब के हो, लेकिन हमारा खून भी एक है, हमारा डीएनए भी एक है। आज से सैकड़ों साल पहले भी हम एक थे, आज भी एक है और आगे भी हम एक ही रहेंगे। जो कौमें अपना इतिहास भूल जाती हैं, जिन कौमों के इतिहास के साथ छेड़खानी करी जाती है, यदि वो कौम अपनी आवाज न उठाए तो आने वाले समय में धीरे धीरे करके वो कौम खत्म होती चली जाती है। इस चीज को हमसे बढ़िया कोई और नहीं जान सकता। हरियाणा के अंदर धीरे धीरे करके हमारे पूर्वजों के इतिहास को तमाम किताबों से मिटा दिया गया। रहबर आजम दीनबंधु छोटूराम, जिन्होंने संयुक्त पंजाब के लिए इतनी कुर्बानियां दी, जिन्होंने पंजाब के लोगों के लिए मंडियों की व्यवस्था करी, आज आप हरियाणा की किसी किताब में उठा के देख लीजिए, दीनबंधु छोटूराम का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। हम छोटूराम जी की बातों के बारे में भूल गए, हमें पढ़ाया नहीं गया। छोटूराम जी एक बात कहते थे कि हे भोले किसान, तो बात ले मान, बोलना ले सीख और दुश्मन ले पहचान। लेकिन उनके बारे में हम भूल गए। चौधरी चरण सिंह कहते थे, जब चौधरी चरण सिंह बड़ी बड़ी सभाएं करते थे तो अपने किसान मजदूरों को कहते थे कि यदि हमसे नाराज हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती से भी, कभी भूल कर भी आरएसएस वाले जनसंघियों का साथ मत देना। लेकिन चौधरी चरण सिंह की कही हुई ये बातें हम सारी भूल गए और उसी का नतीजा है कि आज इन आरएसएस के लोगों ने हम मेहनतकश लोगों को सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर कर रखा है। तो जो कौमें अपना इतिहास भूल जाती हैं, जो कौमें अपने पूर्वजों के बारे में याद नहीं रखती, धीरे धीरे उन कौमों का पतन होता चला जाता है। साथियों, हमारा खून एक, हमारा डीएनए एक, लेकिन उसके बावजूद 378 दिन तक चले किसान आंदोलन में हमने देखा कि बहुत सारी चीजों में हम आपसे बहुत पीछे रह गए हैं और आप हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। और उसका कारण एक ही है, कारण यह है कि आपने गुरुओं की सीख को, गुरुओं की कही हुई बातों को अपने सीने से लगा के रखा, अपने मन में रखा। आपने गुरुओं की सीख को अपने जीवन में लागू किया, इसीलिए आप हमसे आगे निकल गए। कई मामलों में हम आपसे पीछे रह गए। खून एक, डीएनए एक, उसके बावजूद हम आपसे पीछे छूट गए। कारण एक ही है कि हम अपना इतिहास भूल गए और आपने अपने इतिहास को संजो के रखा। तो आज मैं न सिर्फ पंजाब के एक एक नौजवान से, बल्कि भारत के एक एक नौजवान से यह निवेदन करना चाहता हूं, मुल्क के हर एक नौजवान से यह विनती करना चाहता हूं कि जिस चीज के लिए आज यहां इकट्ठे हुए हैं, यह किसी एक कौम का मसला नहीं, यह किसी एक राज्य का मसला नहीं,
ये हर उस व्यक्ति का मसला है जो सच के साथ खड़ा होता है। जो न्याय के साथ खड़ा होता है, जो हक और अधिकार की बात करता है, ये हर उस व्यक्ति का मसला है। और हम ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 3-4 दिन पहले जब आदरणीय बलदेव सिंह सिरसा जी और आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का संदेश आया तो इन्होंने हमें आदेश दिया था कि आप अपने साथियों के साथ आइएगा। तो आज तो हम आपके साथियों के साथ ही आए हैं, लेकिन आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यदि आपकी यह जायज मांग पूरी नहीं करी गई, जो गुरुओं के बारे में गलत टिप्पणियां की गई है, यदि वो किताबों से नहीं हटाई गई तो अगली बार हरियाणा से हजारों लाखों नौजवानों का काफिला लेकर यहाँ पे आएंगे। और मुझे बड़ी हैरानी होती है साथियों, यह सिख कौम जिसने मुल्क के लिए, समाज के लिए सबसे अधिक कुर्बानी दी, आज ये बीजेपी और आरएसएस के लोग हर संभव कोशिश करते हैं इस बहादुर कौम का अपमान करने की। हर समय ये कोशिश करते हैं इनके इतिहास से छेड़खानी करने की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, 378 दिन तक जो किसान आंदोलन चला, उसने हमारा वो भाईचारा दोबारा बना दिया। ये सत्ता में बैठे लोग कितनी भी कोशिश कर ले, अब हमारा भाईचारा कमजोर नहीं होगा, हमारा भाईचारा और भी अधिक मजबूत होगा। दो छोटी छोटी घटनाएं आपको बता दूं साथियों, अक्सर जब पंजाब में आते हैं अपने भाइयों के साथ ये बात जरूर साझा करते हैं, हम उस खाप से आते हैं, हम उस दहिया खाप के एक निवासी हैं, एक बाशिंदे हैं, जिस खाप का गुरुओं के इतिहास के साथ बहुत करीबी नाता रहा है। क्या बात है गुरु तेग बहादुर जी की, जब मुगलों की सेना ने, मुगलों ने गुरु तेग बहादुर जी के शीश को कलम कर दिया था, उस समय जब भाई जेठा सिंह उनके शीश को लेके आ रहे थे और मुगलों की सेना उनके पीछे लगी थी, तो भाई जेठा सिंह सिंगू बॉर्डर के ही नजदीक के गांव पर खालसा पहुंचे थे। वहां पे एक चौधरी कुशाल सिंह दहिया जो 85 वर्ष के थे, उनके 4 बेटे थे। जब उन्होंने भाई जेठा सिंह से सारी बातें पूछी और भाई जेठा सिंह ने बताया कि गुरुजी का शीश आगे लेके जाना बहुत जरूरी है, लेकिन मुगलों की सेना पीछे लगी है, तो 85 वर्ष के चौधरी कुशाल सिंह दहिया ने अपने सबसे बड़े बेटे को बुलाया और कहा कि गुरुजी के शीश का सम्मान रखना बहुत जरूरी है, इसलिए तलवार से मेरा सर कलम कर दो और मेरा सर मुगलों की सेना को दे दो और गुरुजी का शीश आगे जाना चाहिए। उसके बाद उनके सबसे बड़े बेटे ने चौधरी कुशाल सिंह दहिया का सर कलम किया और उन्होंने मुगलों की सेना को वो सिर दे दिया और कहा कि यह गुरुजी का शीश है। उसके बाद मुगलों की सेना वापस लौट गई और भाई जेठा सिंह आगे आए। दूसरी बात, जब बाबा बंदा सिंह बहादुर अपनी फौज तैयार कर रहे थे तो दहिया खाप के ही गांव खांडा के अंदर वो काफी समय तक रहे और वहां की खापों ने अपने नौजवानों को, अपने लड़ाकों को बाबा बंदा सिंह बहादुर की फौज में शामिल किया और हमारी उस खाप के, हमारे उस इलाके के हजारों नौजवानों ने बाबा बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में लड़ते हुए अपनी कुर्बानियां दी थी। तो हमारा और आपका तो सैकड़ों हजारों साल का नाता है। और साथियों एक बात ध्यान रखिएगा, अंत में आपको एक हिदायत देना चाहता हूं। तो ये हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ये इलाका है, जिसको पहले संयुक्त पंजाब के तौर पे जाना जाता था, इस इलाके ने आजादी के आंदोलन में भी 92% कुर्बानियां दी थी। हमारे इस इलाके का, हमारी इस कौम का यह इतिहास है कि जब जब देश में बात आई है, जब जब कौम पे बात आई है,
जब जब हक के लिए खड़े होने की बात आई है तो इसी इलाके के लोगों ने हमेशा आगे बढ़ के कुर्बानियां दी हैं। इस किसान आंदोलन के दौरान जो लोग कहते थे, जब आंदोलन चल रहा था तो कुछ बीजेपी के भक्त कहते थे कि भाई यो मोदी है, यो नहीं मानेगा, कानून उल्टे नहीं होंगे। लेकिन इसी इलाके के बहादुर लोगों ने, इसी इलाके के क्रांतिकारी माताओं बहनों बुजुर्गों ने न सिर्फ कानून उल्टे करा दिए बल्कि उस मोदी के भी घुटने टिकवा दिए। तो लोग कहते थे कि मोदी नहीं माना करता। भाई मुझे इतना विश्वास है कि जब मोदी के घुटने टिकवा दिए हम सब ने मिलके, तो पंजाब शिक्षा बोर्ड और पंजाब सरकार के भी घुटने आने वाले दिनों में टिकवा देंगे और इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि आगे से कोई भी गुरुओं के सम्मान में गुस्ताखी करने की कोशिश नहीं करेगा। साथियों, हमको बस एकजुट होने की जरूरत है और यही संदेश लेके आपके पास आए थे आदरणीय डल्लेवाल जी, बलदेव सिंह सिरसा जी, जो भी हमें आगे का आदेश देंगे। हमारे साथी भाई लखविंदर जी भी सिरसा से आए, हरियाणा से। हम आपको हरियाणा के सारे नौजवान साथियों की तरफ से विश्वास दिलाते हैं कि अगली बार जब भी आपको इस तरह की कॉल देंगे तो हम 8-10 नहीं, हजारों लाखों की संख्या में यहां इकट्ठे होकर काफिला लेके आएंगे और आप तो आखिर में कुछ नारे लगा लो, भाईचारे की जिंदाबाद कर ले और पंजाब सरकार की थोड़ी मुर्दाबाद कर ले। निवेदन एक रहेगा, अगर एक एक साथी जो गुरुओं का सम्मान करता है वो निश्चित तौर पे नारे लगाएगा हाथ ऊपर करके, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब एजुकेशन बोर्ड मुर्दाबाद, पंजाब एजुकेशन बोर्ड मुर्दाबाद, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेनती करा कि लगातार 7 तरीक को लैके ये जिहड़े मेरे साथी इत्थे आउंदे सी जां प्रेस वाले आउंदे सी ते पुछदे सी मेरे तो भी अगे की प्रोग्राम है, तो मैं क्या तुसी अगला प्रोग्राम देखना कि की होंदा। और ये गल कहंदा सी कि पंजाब तो बाहर साडा भाईचारा साडे नाल है। हरियाणे वाले तो अमनु कुहाग वो तुहाडे सामने बोल के गए ने। इस तरह MP चो भी एक लड़का अज नहीं आ सकिया, गगन चौधरी, और भी बहुत सारे और बहुत सारिया शख्सियतां वो अगले प्रोग्राम के आउणगियां। जरा बैठे रहो, असी अगली तरीक जी वो निश्चित करनी आ, सुनेहा लैके जाओ। अजय डल्लेवाल साहब ने बोलना है। भाई मेरी बेनती है कि जेकर असी चाहते हैं कि इन्होंने किताबों के लेखकों के पर्चे होने चाहिए, प्रवानगी देने वाले पर्चे होने चाहिए, अगे सुधार होना चाहिए। तो मेरी बेनती जे कि डल्लेवाल साहब को सुने तो बगैर ना जाओ, तो फिर अगला जरा प्रोग्राम है वो भी असी तुहानू देना, असी सलाह कर लीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे को शब्द नहीं, जिन्होंने शब्दों मैं अपने प्यारे बच्चे होनहार का जरा वो धन्यवाद कर सका जरा साथियों नाल इत्थे आया। और बहुत सारे जिस तरह सरसे तो भी लखविंदर भी आया, और भी बहुत सारे आए ने, सारा का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साडे वीर अभिमन्यु जी का जी, जिन्होंने बहुत वधिया विचार तुहानू दसे कि हरियाणा पंजाब जिवें शुरुआत उदों हुई सी वो अज भी कायम है। सो मैं वो बेनती करदा कि बाबा जथेदार बाबा गणगंज सिंह जी बुढ़ा दल तो पौंटा साहब तो उस तो बाद जरनैल सिंह औलख जो फिल्मी एक्टर हैं वो तैयार रहन। दर्शन औलख जेड़े हक हकीकत नूं जानदे नहीं उन्हां ओ मुर्शद ते ना मुरीद होंदे। ओ साई सीस दी जे करना दईए,
ਉਹ ਸੌਦੇ ਅਣਖਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤੇਗ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਦੀ ਏ ਉਹ ਟੈਂਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹੀਓ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਕਤਲ ਗਾਹੋਂ ਬੁਝੀਆਂ ਜਾਣ ਸੁਪਰੀ ਕਤਲ ਗਾਹੋਂ ਬੁਝੀਆਂ ਜਾਣ ਕੁਝ ਦਿਲ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੇ ਵੇਖਣੀ ਏ ਗਦੇ ਗਿਣੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਰੀਦ ਕਿੰਨੇ। ਓਏ ਬੰਦੇ ਗਿਣੋ ਨਾ ਕਰੋ ਏ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਰੋ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੰਨੇ। ਓ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕੌਮਾਂ ਓ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਨੀਵੀਂ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਉੱਚੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵਣ ਸ਼ਹੀਦ ਬਹੁਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਧੌਣੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਫੀਸ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧੜਾ ਤੇ ਫੀਸ ਕੋਈ ਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਧਾਣਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਲੇ ਲਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹੇ ਨਾ। ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਭ ਮਿलेंगे ਕਿਹੜੇ बचे हैं शरण जो होए। मेरी बेनती है जिते शरण आए हैं ते राख ले हैं। महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं कि भाई खालसे ਨੂੰ एक निशान ਦੇ ਥੱਲੇ आना चाहिए। साडा आशा गुरु के मुताबिक है। ਅਸੀਂ गुरु के बारे निंदा गुरु की निंदा सुने ना कान बेटा साम करे कुर्बान। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਲੇ ਲਾਣੇ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣੇ ਲਾਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਿਓ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਪੰਗਾ ਪਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਡੰਡੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਰਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਟੰਗਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ। कोई किसी को राज न दे जो ले मन से ले राज बिना ले धर्म चले गले गले है कुट के खड़ा मिल जाएगा देखो दे दो ये आप मर जाएंगे इन्हों के टब्बर मर जाएंगे झोली च नहीं तुहाडे पाणगे भावें रोल देण। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਐਡੇ ਮਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜੋ ਡਾਕੂ ਸਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਉਧਰੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਉਧਰੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪਹਿਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਗ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਚਾਹੋਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਤਾਈ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਆਗੇ ਸੜਕ ਤੇ ਮਗਾਵੇ ਦੋ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾ ਖੁਦ ਖਾਲਸਾ ਖੁਦ ਖੁਦਾਏ ਤੇ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ तब लग तेज जो मैं सारा जावेगा है विपरण की रीत कहते मैं ना कहूँ मैं ना करूँ इनकी भी अपनी प्रति भी खो गया और उसका विश्वास ना हो गया। बड़ी गल है एक सेकंड का वचन फतेह बुला रहा भी आप ना खालसे भुल गए बड़ा कौड़ा वचन गुरु ਨੂੰ भुल गया बेटियां बुला के बह गए। गुरु का आशा सी मैं फौज तैयार करा दुष्टा का नाश करा दुष्ट सौन को मूल जड़ों खत्म करता। हूँ कुछ साढ़े खालसा भी कमियां आ गई कुछ दुनिया च समझने भी कमियां आ गई
कि पता नहीं सारे जंग से मंगते चल पे रही नहीं। जब लग खालसा रहे न्यारा, तुम्हारे कहते खालसा खाल कहा सोई, जाके हृदय परम न हुई, परम पेखते रहे न्यारा। तो खालसा सतगुरु हमारे लिए हो जा बन जागे कि राज करेगा खालसा, आखिर न कोई पार हो सब मिलेंगे, बचा शरण जो होए घर भर के करे जावे, निहाल हो जावे हरे बाबा। बेनती करा कहा जिंदाबाद फलाना मुर्दाबाद, नहीं मुर्दाबाद कर दे अभी तो खालसा जिंदाबाद ही करांगे। वर्ल्ड भट्ठा राज है, वर्ल्ड च बड़े बड़े CID CBI वकील जर्नलिस्ट सारे बैठे होंगे। वर्ल्ड च खालसे का राज आ, असीं पंजाब ही नहीं कर सकते जिथे निशान मिलते होंगे राज ही होता साडा। हर मुल्क के साडा गुरुद्वारा साहब आ, बड़े मान ना कहते हैं, तां ही तुहानूं NRI सारे मदद करते हैं। इत्थे कुट के ना कोई खोलोगे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जथेदार जी का। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। समूह दूरों नेड़े आईਆਂ साध संगतां दा संघर्ष समूह कमेटी सरसा बलदेव सिंह जी सरसा वालों ते बाबा लाभ सिंह जी जिन्हों ने मटका चौक से पहरा ला के रखा, तो मटका चौक अज नाम बदलता बाबा लाभ सिंह मटका चौक बनया। ते सूरमे कदे मरते नहीं होंगे, सदा अमर रहिंदे ने। तां अज सारा वाद इलाका इत्थे एकत्र होया, इलाका निवासी दूरों दूरों संगतां चल के आईयां। सो मैं बहुता समा नहीं लेंदा, मैं सारिया संगतां दा धन्नवाद करने वास्ते पहुंचे इत्थे। ते असीं मोढे नाल मोढा ला के समूह श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल ते पुआध इलाका संगतां दे नाल जिवें बलदेव सिंह सरसा जी अगे समा देणगे ਉਹਦੇ मुताबिक चलांगे। मेरे वीर लखा सुधाना जी पहुंचे ते उन्होंने एक वचन किया कि इन्हां दे दफ्तरां नूं ताला ला दिए ते दास ते गुरुद्वारा सिंह शहीदां दे साबका प्रधान संत सिंह जी ते नगारी बाबा जहदर बाबा हरमीत सिंह जी समूह जथेबंदी पुआध इलाके की यह प्रण लेंदी है कि जे मोर्चा लाना ते अज तो ही लाया जाए तो समूह संगतां इत्थे पहरा देणगीआं। पुआध इलाका पूरी जिम्मेदारी लऊगा ते पूरी जिम्मेदारी नाल तनदेही नाल निभाऊगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत गुरुआं दी लाडली फौज ने सानू जागण दा हुक्म कीता है। एक जगारा छड़ दिए बोले सोनिया। मेरे सारे भरावां नूं बेनती है हाथ जोड़ के कि हुण समा आ गया जागण दा। मेरे वीर लखे सधाने ने भी तुहानूं बेनती की है। होर बहुत पतवंते सत्कारयोग लीडर भी पहुंचे ने, साडे सज्जन पहुंचे ने ते सिरसा जी ने डल्लेवाल साहब जी ने बड़ा वड्डा उद्यम किया है। साडे सियाणे कहंदे हुंदे सी भी जिहड़ी कौम खत्म करनी होवे उहदा इतिहास खत्म कर दो। इन्हां लोकां ने 25 साल तो कल्ला इतिहास नहीं, शायद तुसीं नोट किया होगा साडा वीर रस गुरुद्वारा साहब दे विच जदों भी किते ढाडी सिंह लगदे सी उन्हां नूं भी इन्हां ने खत्म कर दिता। उन्हां नूं भी समा प्रॉपर नहीं दिता जांदा रहा। मैं सदा ही बेनती करता हुन्ना कि जे कौम ग्रुपां चों अलग अलग अपने जब तक इकट्ठी नहीं हुंदी उदों तक आपां इह मोर्चा नहीं जित सकते। हुण समा आ गया जागण दा, मैं समा ज़्यादा नहीं लेना। मैं बेनती करूँगा साडे इतिहास नाल छेड़छाड़ की गई है। साडे गुरुआं दे बारे किताबां दे विच साडे बच्चिआं नूं गलत पढ़ाउण दी कोशिश की गई है। जिहड़े सत्कारयोग टीचर हुंदे ओ गुरु हुंदे ने उन्हां नूं बेनती है कि इस चीज़ नूं बिल्कुल स्कूलों च ना पढ़ाया जाए। ते इस एजुकेशन बोर्ड की जे गल करिए इन्हां ने तां पंजाब दे विच एजुकेशन का बेड़ा ही गर्क कर दिता। कला इतिहास नहीं सारा ही बुरा हाल कर दिता है। अज लोड़ है जागण की। साडे बच्चे बाहर भज रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों च जा रहे हैं ते स्कूलों की दुर्दशा तुहानूं सारिਆਂ नूं पता है, दस्सण की लोड़ नहीं। बेनती करूँगा कि अज सारिਆਂ नूं एक हो के, चाहे वो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की गल है, चाहे कोई होर पंजाब के जिन्ने भी मसले आ, इस तरह इकट्ठे होंदे रहो ते साथ दिंदे रहो। असीं सारे कलाकार भरा वर्ग तुहाडे नाल खड़े सी, खड़े हाँ, खड़े रहांगे।
ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੂਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਰਾਜਨ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਰਾਜਨ ਬੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, 10 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਢਾਇਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ, ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਰੋਪੜ ਤੇ ਮਹਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੋਲਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਜਿੱਦੇ ਤੋਂ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਖੋਸਾ ਜੁਲਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ ਰੋਪੜ ਤੇ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਦਾਸ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੋਗੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਖਾਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਸਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦੇ। ਨਿਉ ਵਾਲੇ ਨੈਣਾ ਕੀ ਨੀਂਦਰ ਉਹ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪਏ ਬੈਂਦੇ। ਇੱਕੋ ਲਗਨ ਲਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੋਰ ਅਨੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਵਸਲੋਰੇ ਮੁਕਾਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਸੋ ਚਾਲ ਪਏ ਨਿਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਹਾਸ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਹਜ਼ਾਰੂ ਹਾਸ਼ਮ ਓੜਕ ਤੁਧ ਵੀ ਮਰਨਾ, ਓਏ ਖੂਬ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਮਰ ਤੂੰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਰਨਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਰਾਂਗੇ।
एक होर हाशम ने कहा, हाशम फतेह नसीब तिन्हां नूं ओ जिन्हां हिम्मत यार बनाई। असीं यार हिम्मत नूं बनावांगे। आ जिहड़े बुद्धि जीवन जिन्हां ने एक गलत काम कीता है, गुरुआं दे लई गलत काम कीता है, मैं समझना कि ना उन्हां दा बुद्ध ते ना उन्हां दा जीवन। ये चंगे बुद्धिजीवी ने, साडियां अगलियां पीढ़ियां नूं बर्बाद कर रहे ने। असीं किसान लहर जिहड़ी जमीनां नूं बचाया अगली पीढ़ी लई, हुण किसान लहर अगली पीढ़ी लई ज्ञान बचाएगी। ये ज्ञान और ये जमीनां, ये दोवां दी लड़ाई है। मैं इन्ने शब्द कहंदा होया आज तो खिमा मंगदा, कोई टाइम जिहड़ा है लेक्चर दा नहीं, ये जोश लियाउण है। जे तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर दर तली गली मरियाओ, इस मार्ग पैर तई जे सिर दीजे कांड न कीजे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत परम सत्कारयोग बेनती है जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। सत्कारयोग साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੈ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ, ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਆ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਜੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈ ਹੈ। नो, धार्मिक लड़ाई नहीं है। असल लड़ाई नूं जदों तुसीं बरीकी च समझोगे तो काफ़ी गल्लां पिक्चर तुहाडे सामने आऊगी, बहुत कुछ। देश आजाद होया अपना, नोट करियो, 2 खिते वंडे गए। एक आ जिथे तुसीं बैठे हो पंजाब, ते दूसरा बंगाल च जाके। ये 2 खिते क्यों वंडे गए सी भला? ये इस करके वंडे गए सी कि तुसी आज़ादी दी लड़ाई लड़न वाले लोग इस खिते च बैठे हो, इस करके इस खिते नूं कमजोर कर दिओ। अद्धा खिता पाकिस्तान नूं दे दिओ, ये आपस विच एक दूजे दे नाल रल ना जाण, एक दूजे दे दुश्मन बन जाण। ये सी गल इहदे च। अपने तो बाद दूजे नंबर के उत्ते अगर कोई कुर्बानियां च आया है तो बंगाल आया सी, इसे करके बंगाल नूं वंडिया। इत्थे नहीं गल मुक्की, इतों अगे चलियो। जिहड़ा पंजाब सी वड्डा पंजाब, उस पंजाब नूं किन्ने हिस्सिਆਂ 'ਚ वंडता, इहदी होर शक्ति नूं कमजोर करने की कोशिश की। 2 घराणिਆਂ ने राजनीति के उत्ते काबज रहने लई SYL का मुद्दा उठाया। मैं अज भरी सभा च एक गल दसनी चाहना, SYL का मुद्दा उठ ही नहीं सकता सी अगर साडे राजनेतावां दे विच ईमानदारी हुंदी। पानी का मुद्दा सी, हरियाणे नूं पानी देना सी, ठीक है, देना बनता है। शारदा जमुना लिंक चैनल की शायद तुहाडे चों बहुत सारे ने गल सुनी होवे या ना सुनी होवे, सुन लियो। शारदा जमुना लिंक चैनल ते काम हो जांदा सी, ਉਹ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਯਮੁਨਾ 'ਚ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੋਕਿਆ, ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ,
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੜਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੋਸਤੋ, ਆਹ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 92% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਪੌਣ ਛਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਭਲਾ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਰਨੈਲ ਔਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਗੱਲ? ਇਹ ਰੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੋਜ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖੋਜ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੇਥੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੇ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਈ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕੂ, ਚੋਰ, ਬਦਮਾਸ਼, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਉਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਾਈ ਕੇ ਛਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦੰਤੀ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਨਾ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਰੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁੰਡਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁੰਡਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਊਰਜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੁੱਟਣਾ ਕਿਉਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਉਹ ਲਗਭਗ 296-97 ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਜੂਨ 1951 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ 1951, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਮਝਿਓ ਜੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 8 ਅਧਿਆਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ 9ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਆ, ਸੁਣ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 9ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਪੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਵੀ ਸੱਜਣੋ ਦੱਸਿਓ, ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ? ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਦੱਸਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ 1951 'ਚ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਰਟ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ, ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀਆਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 1955 'ਚ ਫਿਰ 2 ਸੋਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 2 ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਿੰਨਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਸ 9ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ, 50 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ, 5000 ਦੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਗਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਆਉਣਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਤੇ? ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਦੱਸਿਓ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ। ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੱਜਣੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਆ ਨਿਕਲਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜੁੰਡੋ ਜੁੰਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਗਏ ਅਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਸੀ, ਆਏ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਸ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ, ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ BKU ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਗੁਆਚਣ ਦੇਣੇ।
ਆ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਆ मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ बोर्ड ने कहता की कहता लो जी 8वीं तक कोई जवाक फेल ही नहीं करना। इन्हों मैं पूछता चेयरमैन नूं या मंत्री नूं, तुसी दसो सारे ईमानदारी नाल आपां गुरु नूं याद करके किसी ने मंग कीती है भी साडे जवाकां नूं फेल ना करियो? ये आई कित्थों? ये आई कित्थों है? ये सज्जनों तुहाडी पनीरी दीयां जड़ां कुतरियां जा रही हैं, क्योंकि जी नॉलेज आ, जो ज्ञान है, ये गुलाम नहीं होने दिंदा। नॉलेज गुलाम नहीं होने दिंदी, ज्ञान ना होवे इन्हां दे कोले, इस करके इत्थों फरमान जारी होए कि 8वीं तक बच्चे फेल ही नहीं करने। 8वीं तक फेल ना करो, 9वीं च इन्होंने पास ही नहीं होना, 10वीं इन्होंने पास ही नहीं होनी, +2 करनगे किवें? तो इन्हों दी जड़ा बेड़ा करने वास्ते ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है। कदे फिर गल करांगे। आ साडे जवाक आ जिहड़े बन जाते हैं, अगला कहता भी मन लो किसी नाल सुखबीर बादल रोटी खा जाए, किसी स्कूल च आके मुंडे 50 इकट्ठे कीते, 100 इकट्ठा किया, सुखबीर बादल रोटी खा गया। मेरी गल नूं आए ना समझ लो भी मैं किसी एक पोलीटिकल धिर के खिलाफ बोल रहा। तुसीं ऐ दस्सिओ भी फिर जिहड़े बच्चों के नाल सुखबीर बादल रोटी खा गया, वो बच्चे दोबारा नहीं तो वो बच्चे दोबारा किताब चक्कणगे? बोलियो क्यों भी दोस्तों, नौजवानों तुसीं दस्सोगा भला नहीं ना चकदे? तो जे कोई मेरे वर्गा प्यो ये कहेगा कि बेटा ना ये तुसीं पढ़न वास्ते काम है तुहाडा, किताबां चक्को, पढ़ो, तकड़े हो के अफसर बनना, नेक इंसान बनना है। वो कहे छड्ड बापू यार, किसी थानेदार कोले जाना हुंदा सीगा ते तू बंदा भालदा रहिंदा सीगा भी कौन मेरे नाल जावे, और मेरी बापू सुखबीर नाल सीधी गल आ, तू चिंता करी गलती करदा। तो प्यो भी कह दिंदा भी मुंडा बहुत उच्चा टप गया। सज्जनों, मैं नौजवानों मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, मेरे बच्चे हो तुसीं, मैं खास करके तुहाडे वास्ते गल कह रहा है, बच जाओ इन्हां लोकां तो। इस स्कूलों के बाद जा जाके जड़ियां एक बनाते हैं ना, इन्हों का इको ही पर्पज है कि जेडे ये लोग जेडे पढ़ के गांह नूं वध रहे ने, ये जो IAS करके, जो IPS करके, जो PhD करके इन्हां दीयां गल्लां दे जवाब प्रकाश बादल या सुखबीर बादल या लकड़ टुकड़े देणगे? किसी को होणगे तुहाडे सवालों के जवाब? ऐतकी नहीं दिते गए, जट्टां के सवालों के जवाब नहीं दिते गए, भजते रहे ने। तो जो इन्होंने सवाल करने वाले एजुकेट होए, उन्होंने सवालों के जवाब नहीं होने, और उन्होंने रोकण वास्ते एक साजिश है, एक चाल है कि स्कूलों चो फड़ो, राजनीतिक विंग बना लो, इन्हों आपके नाल तोड़ो। थोड़े समय के बाद 2 बारी सुखबीर बादल चाह पी गया, 4 रोटी खा गया, एक बारी फिर मीटिंग कर गया, तो फिर थोड़े समय बाद भावें कल सुखबीर बादल का बार 2-3 बारी ना लिया कि ऐ ना लगे बंदियां नूं कि मैं कांग्रेसी ना होवां। मैं उन्होंने भी गल करदा, अगले राहुल आके पीछे कल भी वही बननी आ। सवाल इस गल का दोस्तों कि साडे बच्चे उधरले पासे नूं हो तुरे ते फिर की कहणगे, लै भी वोटां आ गईयां मुंडिओ, मीटिंग करनी है। सुखबीर बाई ने जिवें भूआ दा पुत्त हुंदा है, सुखबीर बाई ने मीटिंग करनी है जी, सारे इलाके के मुंडे इकट्ठे कर ले। हाँ भी फलाना जिहड़ा बूथ है वो बड़ा सेंसिटिव है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ सोचना भी जे भाई के सामने मैं हुणे आउणा आख्या भी मैं करूँ तो किते मैं पिछे ना रह जा। तो भाई उन्हें सामने ललकड़ा मार के कहणगे भाई फिक्र ना करो मेरे तो छड्ड। यही कराउणा चाहुंदे हैं, यही कराउणा चाहुंदे हैं। तुहानूं हथियार दे के पोलिंग बूथां दे कब्जे करा के तुहाडे ते परचे दर्ज करा के तुहाडी लोड़ बने। कल उन्होंने लोड़ सी तुहानूं फड़न दी, अज तुहाडी लोड़ बन गई जिद्दे परचा दर्ज हो गया सुखबीर बाई दे मगर तुरन दी। बस फिर यही चाहुंदे सी
फिर तुहाडे कोलों होर रस्ते होर काम करवाने ने वो करवाने आ। सो इस करके मेरी फिर दोबारा मेरे यूथ नूं मेरे नौजवानों नूं बेनती है, मेरी मिहनत है, मेरी मिहनत मान लो यार, छड्ड दो तुसीं पढ़ लो तगड़े होके। तुहाडी पढ़ाई चों देश की आज़ादी बचनी है, तुहाडी पढ़ाई चों तुसीं बचना है। अगर तुसीं किते इन्हां दे मगर लग के ये काम कर बैठे तो फिर गैंगस्टर बनोगे। इन्हां दे पाले साडे बच्चे गैंगस्टर बना के मुर्गे बाद दे विच मारदे आ। सो मेरी इन्नी का अपील प्रवान कर लियो। ये लड़ाई है अपनी होंद की लड़ाई है, इनू ऐ ना समझ लो कि कलियां किताबां की लड़ाई है या श्रोमणी कमेटी वालों छापे गए उस किताब की लड़ाई है। ये लड़ाई है कि साडी सोच नूं खुंडिया करना है। इस बोर्ड ने एक होर करतूत की, मैं तुहाडे ध्यान दिला दियां। इन्होंने पिछे कहते जुत्तियों डरते डरबो छदी जाते हैं, हम कर देंगे सारा कुछ ही हो जाना है, क्योंकि सानू इन्ना क पता तजर्बा होया वा साडा। इन्होंने की करिया सी, शहीद आजम सरदार भगत सिंह का नाम बच्चों के सिलेबस के विचों ओहदा चैप्टर कढ़ता, पिछे कढ़ी रखिया, हुण तां फिर ले आई। जो ओहदा चैप्टर सिलेबस चों कढ़ता, आवाज उठी, बहुते नहीं बोले, सिर्फ साढ़े अगे 2-4 स्टेज तो बोले सीगे भी यह करतूत असीं जानते हैं। तो सवाल साडा यह सी कि जे तां हुण तुसीं मैनूं दसो भी भगत सिंह साडे लई माड़ा, साडी कौम लई, साडे लोकां लई, साडे भारत लई माड़ा भी नहीं ना माड़ा, तो फिर साडे बच्चों नूं क्यों नहीं पढ़ाया जांदा? वो जिन्हां लई माड़ा है, जिन्हां नूं उहने कुੱਟਿਆ है, जिन्हां दा इत्थे जिउणा हराम कीता है, वो चाहते हैं कि भगत सिंह की सोच हिंदुस्तान दे विच नहीं होनी चाहिए, वो सोच इत्थे नहीं होनी चाहिए। तो असीं इन्हां तों पुछिया सी कि असीं घेरांगे, जवाब लवांगे कि भगत सिंह की समाध ते अगर तुसीं शरधा दे फुੱਲ भेंट करन आउणे हो तो काहदे लई आए हो? अगर यह बंदा माड़ा है, ये बच्चों के पढ़ाउण दे काबिल नहीं, तो शरधा दे फुੱਲ काहदे भेंट करते हो? तो जो शरधा दे फुੱਲ भेंट करने के काबिल है तो फिर साडे जवाकां नूं क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? फिर ऐसे ही बिल्डिंग के विचों फरमान जारी होया कि इन्हां नूं चैप्टर दे विच पाओ, इहदा चैप्टर भी पाओ। सो सानू पता है कि इन्नी सट झल्लण जोगरे नहीं ये लोग जिहड़े बैठे ने, पर यह भी गल है आपां इस लड़ाई दे विचों उत्थों तक पहुंचना है कि असल जड़ कित्थे है। गुनाहगार ते परचा दर्ज कराउणा है, जिन्ना चਿਰ परचा, ये विभागी कार्रवाइयां कुछ नहीं होंदियां, विभागी कार्रवाइयां दी गल्लां आउणगीਆਂ। अगर विभागी कार्रवाई होंदी है तो अगला कहता कुछ नहीं, ये कुछ बन निपटना ही नहीं। अगर यह गल आ जाती है कि परचा दर्ज करके जेल सिद्धू इहनूं, तो फिर उगलते ने कि मैं तो लिखे नहीं, मैं तो फलाने ने कह के लिखवाया है। फिर चलेगी अगां नूं गल कि किहने लिखवाया, फिर विनती जी तक भी जाएगी गल कि भाई तेरे बैठिया साडे श्रोमणी कमेटी की किताब लिखी जाती है तो तुसीं काहदे साडे जथेदार सी भाई? ओए असीं तां तुहानूं गुरुआं दे बराबर मन लिया कि जो सानूं हुक्म देता इन्हां ने असीं सिर मत्थे मन लिया, तो तुसीं की कीता इत्थे बैठिया ने? ये कौम सवाल करेगी। सो इस करके अज की हाज़री इन्नी प्रवान कर लियो, कदे अगली बारी फिर इकट्ठे होए तो होर बहुत सारिया विचारा करांगे। सो इन्नी हाज़री, जे किसी नूं मेरी गल कोई कौड़ी लगी होवे तो मैं सारिਆਂ तो हथ जोड़ के माफ़ी मंगदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरी बेनती है, मेरी निम्रता से जोड़ के बेनती है कि उठियो ना, थोड़ा जा समा पंच बुलारे जिहड़े कि खास हरियाणे तो आए आ, ते जे हरियाणे वाले नूं ना बुलाया, मध्य प्रदेश तो भी आए आ, तो सिर्फ एक मिनट हाज़री लाउणगे, सिर्फ स्टेज ते आउणगे। इस तरह फिर मर्यादा ठीक नहीं रहिंदी, हौसला नहीं रहिंदा स्टेज ते आउण वाले दा। बस 10 मिनट का समा होण, निम्रता साथ बेनती है। लो सिरसा साहब जी, 10 मिनट तो बहुत थोड़े हैं, पता नहीं 1 साल होर लाना पैना इत्थे बंद करके बैठण वास्ते। तो लंबा जिगरा रख के आपां ने बैठना जी।
ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ 1 ਸਾਲ